ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പവർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്. സോ യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ in Union Executive, it includes the President, the Vice President, the Prime Minister, the Council Minister, and the Attorney General. So നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. സബായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പാർട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റേണൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സെയിം സബ്ജക്ട് അല്ലേ. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും സെയിം സബ്ജക്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് യൂണിയൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ കൗൺസിൽ ഉണ്ടാവും, ചില അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. സോ ദിസ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഹെഡഡ് ബൈ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. So in this political administrative system, the prime minister will be the real executive authority. Right? So in turn, president ആണ് executive authority ആണെങ്കിൽ real executive authority എന്ന് പറയുന്നത് prime minister ആണ്. അപ്പോൾ the article which deals with the council of ministers or their appointments regarding their appointment are article 74 and 75. ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ആർട്ടിക്കിളാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ചില സ്പെഷ്യൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. ആർട്ടിക്കിൾ 74 and article 75 deals with the regarding the status of council of ministers and the appointment, tenure and responsibility, qualification etc. of council of ministers. അപ്പോൾ ഈ nature of advice by ministers. So article 74 provides for a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president in the exercise of his function. So നമുക്കറിയാം ഓരോ കൗൺസിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾസ് ഉണ്ടാവും. സോ അത് പ്രസിഡന്റിനെ ത്രൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട്. ഫർദർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് അഡ്വൈസ് tendered by ministers to the president cannot be inquired by any court. This implies that the intimate and the confidential relationship between the president and the ministers. So even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers does not cease to hold office. The president cannot exercise the executive power without the aid and advice of the Council of Ministers. So president, the president, even though he is the main, the executive of the union, he can exercise his executive powers only based on the advice given by the Prime Minister and the Council of Ministers. How to appoint the ministers? So we know that there will be general election. After that, how general election is for either for the member of the parliament or for the membership for this council of ministers, or membership for the in the state means it is for the membership for the state legislative assembly. അവിടത്തേക്കുള്ള ഇലക്ഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ MLA ആയിട്ട് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ MP ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. നമ്മളൊരിക്കലും മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാനോ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. സോ ആരൊക്കെയാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. The prime minister is appointed by the president, while the other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. So president is the one who is appointing the ministers also, but through the advice from the prime minister. This means that president can appoint only those persons as ministers who are recommended by the prime minister. സാധാരണയായിട്ട് ആരാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാല്? മെമ്പർ ഓഫ് ദി പാർലമെന്റ്, ലൈക്ക് അപ്പർ ഹൗസ്, ലോവർ ഹൗസ് അല്ലെ, അവരെയാണ് നമ്മൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യസഭ, ലോക്സഭ മെമ്പേഴ്സിനാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഈ രണ്ട് ഹൗസിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഹു ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് either of the house also can be appointed as a minister, but എന്താണ്, he should within 6 months he should be a member of either of the houses. Oath of the Council of Ministers, ഇവരുമായിട്ട് യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓത്ത് അഫർമേഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഒരു ജനറൽ ഇതായിട്ട് ചോദിക്കാം. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു മിലിറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ ആയിട്ട് വല്ല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ
അവിടെയൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. പ്രസിഡന്റിനും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. കൗൺസിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ജനറിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. Collective responsibility, that is Article 75 states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. They work as a team and think or think together. When the Lok Sabha passes a non-confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign. The Council of Ministers can also advise the President to dissolve the Lok Sabha and call for fresh elections. The President may not oblige the Council of Ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha. അപ്പോൾ every time the Council of Ministers will be having collective responsibility. So, for example, if ഒരു 25 Council of Ministers ആണെങ്കിൽ in their council or the cabinet meeting, what decisions they are taking, that should be the decision of the union. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഈ 25 പീപ്പിൾ ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൽ 5 ആൾക്കാർ അത് എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് എന്താണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ദേ ഹാവ് ടു സൈൻ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. The principle of collective responsibility also means that the cabinet decisions bind all cabinet ministers, even if they differ in the cabinet meeting. Okay. ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം എന്നാണോ അതിന് കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന ഒരു കടമയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. It is the duty of every minister to stand by cabinet decisions and support them both within and outside the parliament. Okay. നമുക്ക് പാർലമെന്റ് അകത്ത് വെച്ച് നമ്മളതിന്റെ എതിർപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ സംസാരിക്കണം. വൺസ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. If any minister disagrees with a cabinet decision, he has to resign. So there is no other choice. ഒരാൾ എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണുള്ളത്. Several ministers have resigned in the past due to the difference with the cabinet. So that is collective responsibility. അപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിന്ന് തന്നെ മാത്രമേ ഒരു cabinet ministers പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ. So if he is opposing that or he is not supporting any decisions, he has to resign. Then second is individual responsibility. The individual responsibility of the ministers means that if ministers hold office during the pleasure of the president, which means that the president can remove a minister even at a time when the council of ministers enjoy the confidence of the Lok Sabha. That means പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, the president can remove a council of ministers even without passing a even if he enjoys the vote of confidence of Lok Sabha. ലോക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പ്രസിഡന്റിന് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഓൺലി by the advice of the prime minister. അതുപോലെ തന്നെ if he found any dissatisfaction or from the work done by the minister or from the performance of the minister, the prime minister can ask him to resign or advise the president to dismiss him. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് റിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറയാം, പ്രസിഡന്റിനോട് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Composition of Council of Ministers. The Council of Ministers consists of 3 categories of ministers, namely Cabinet, Minister of State, and Deputy Ministers. So Cabinet Minister, Council of Ministers പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന 3 ടൈപ്പ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണല്ലേ. ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ഉള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ പറയും ക്യാബിനറ്റ് പദവി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. സോ ദേ ആർ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. മെയിനായിട്ട് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ ആരാണ് പങ്കെടുക്കുക? ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. അതേഴ്സ് സംടൈംസ് ദേ വിൽ ബി സ്പെഷ്യൽ ഇൻവൈറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത cabinet meeting ആണെങ്കിൽ those minister or those deputy ministers relating to that department will be invited. Otherwise, cabinet ministers only will be there in the cabinet meeting. The difference between them lies in the respective ranks, emoluments, and political importance. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണുള്ളത്. കാരണം സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ. So they have a separate cabinet rank, and also the emoluments what they are getting, also the political importance for them will be different from others. The Prime Minister is at the top of all these ministers. He is the supreme governing authority of the country, and we all know. The cabinet ministers head the important ministries of the central government like Home, Defense, Finance, External Affairs, and so forth. So the important departments like Home, Defense, Finance, ഈ പറയുന്ന മിനിസ്ട്രീസ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹെഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള
മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽസ് ആയിരിക്കും അതിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക. മുൻകാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഇതുപോലെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ പ്രാവശ്യം മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം ക്യാബിനറ്റ് പദവിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ദേ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാബിനറ്റ്, attend its meeting and play an important role in deciding policy. അപ്പോൾ all the policy decisions all are coming from the cabinet meetings അല്ല. ഈ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിൽ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പാർലമെന്റിൽ വന്നു അതൊരു ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് പാർലമെന്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. The Minister of State can either be given by independent charge of ministries, departments, or can be attached to a cabinet minister. Second is the Minister of State. Minister of State ഒന്നെങ്കിൽ cabinet ministerന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിനിസ്ട്രീസ്, ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും. സെപ്പറേറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അത് മാത്രം അവരുടെ ചുമതലയായിരിക്കും. മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ cabinet ministers ആയിരിക്കും. Ministers of State will be either they will be attached to a cabinet minister with their department, or these Minister of State will be given a separate departments or ministries. Alright, independent charge കൊടുക്കും. In case of attachment to the cabinet ministers, they work under the supervision and guidance of the cabinet ministers. Cabinet ministers കൂടെയാണെങ്കിൽ they will be under the supervision or guidance of the cabinet ministers. In case of independent charge, they perform the same functions and exercise the same powers in relation to their ministries as cabinet ministers do. So they are given independent powers. They will be having the same function responsibility as that of a cabinet minister. So even though they are giving independent charges, they will not be members. They are not members of cabinet and they do not attend the cabinet meeting unless specially invited. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ they will be specially invited. So even though they are having an independent charge on a particular department or ministry, they will not be given. They are not treated. They are not cabinet ministers and they are not members of the cabinet. Next in rank is the deputy minister. Third category is the deputy ministers. They are not given independent. They are attached to the cabinet ministers or ministers of state and assist them in their administrative, political and parliamentary issues. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന സഹമന്ത്രിമാരെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മെയിനായിട്ട് അവരെന്തായിരിക്കും they will be attached to a cabinet ministers or they will be attached to ministers of state. Their duty is to assist these ministers in their administrative, political and parliamentary duties. They are also not members of cabinet and they also do not attend the cabinet meetings. ഇതാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ നോക്കി എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ വരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. പ്രസിഡന്റിന്റെ എങ്ങനെ election procedures എങ്ങനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് election, then what is the qualification requirement to be elected as a president, then what are the important functions of the president. അത്രയാണ് നോക്കിയത്. Likewise നമ്മൾ സെയിം ആദ്യം നോക്കി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓൾസോ how he is elected, what are the functions or roles of the prime minister, what is the qualification requirement, in term of office നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. Similarly council of ministers കേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് functions, they will be having a combined function as well as individual function. Then attorney general next. So അടുത്തത് പറയുന്നത് attorney general. He is the first law officer or highest law officer of the government of India. So India as a country അതിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റാങ്കിങ് ഉള്ള ആളാണ്, ഹയസ്റ്റ് ജുഡീഷ്യൽ ലോ ഓഫീസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. Okay. His duty shall be to give advice on such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the president. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അറ്റോർണി ജനറലിൻ്റെ. ഓക്കെ, അതൊരു 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരാം. സോ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു ഗിവ് അഡ്വൈസ് ഓൺ ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ്. സോ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നിയമോപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. ടു ഗിവ് അഡ്വൈസ് ഓൺ സച്ച് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു പെർഫോം സച്ച് അതർ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ലീഗൽ ക്യാരക്ടർ. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഇതുപോലത്തെ നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അത് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അതിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ.
So he will be directly under the president. Okay. He must have the same qualifications as are required to be a judge of the Supreme Court. ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിന്റെ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നുള്ളത്. എന്താണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ്. The term of office. The term of office of Attorney General is not fixed by the Constitution. However, the President can anytime remove the Attorney General from his office. So there is no fixed term or tenure for the Attorney General. President can anytime remove him from his office. Usually the Attorney General resigns when the government resigns. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയ അറ്റോർണി ജനറലിനെ അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചെയ്യാറ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജ് ആവാൻ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. സെയിം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഓരോ മന്ത്രിസഭ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർ ഇതുപോലത്തെ കീ പൊസിഷൻസിലൊക്കെ ഇരുത്തുന്നത്. There is no right to vote in the parliament. They have no right to vote in the parliament. അടുത്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു മേഖല ദ പാർലമെന്റ് അല്ലെ. പാർലമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന് രാജ്യസഭയും ലോകസഭയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ആ മൊത്തം ബോഡിയെ നമ്മൾ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The union legislature is called parliament, which occupies the central position in our democratic political system. പാർലമെന്റിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ജനാധിപത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയുള്ള ഇത് വെച്ച് പാർലമെന്റ് ആണ്. ആ പാർലമെന്റിലാണ് പല ഡിസിഷൻസും പല പോളിസീസും അതായത് പല നിയമങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഈ പാർലമെന്റിലാണ് അല്ലെ. പാർലമെന്റിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതൊരു നിയമമായിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അത് എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വന്നാൽ ഇതിലത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ. So Article 79 to Article 122 of the Constitution deals with the organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers, and so on of the Parliament. So Parliament means it includes Lok Sabha as well as Rajya Sabha. അപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ ഈ രണ്ട് ഹൗസസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ്. അതുകൂടാതെ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണല്ലോ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ആണ്. രാജ്യസഭ അതിനെയാണ് അപ്പർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതുപോലെ ലോക്സഭ ലോവർ ഹൗസ് അതുപോലെ. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പാർലമെന്റ്. സോ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് either ഹൗസ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് and does not sit in the parliament to attend its meeting. He is an integral part of the parliament. So പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ആളല്ല അല്ല. ഇതിലെല്ലാം ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ബട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലൊന്നും. ബട്ട് ഹി ഈസ് ആൻ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ്. This is because a bill passed by both the House of Parliament cannot become law without the consent of the President. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോളിസീസും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോളിസീസും എല്ലാ നിയമങ്ങളും അവിടെയാണ്. അത് ഒരു എന്താണ് എല്ലാ ഈ പോളിസികളൊക്കെ നിയമമായിട്ട് മാറുന്ന സ്ഥലമാണ് പാർലമെന്റ് അല്ലെ. പാർലമെന്റ് അത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിക്കുക വെച്ചാൽ ഷുഡ് ബി ബോത്ത് ദി ഹൗസസ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഗ്രീഡ് ബൈ ബോത്ത് ദ ഹൗസസ് അല്ലെ. ബോത്ത് ദ ഹൗസസിലും ഏത് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓർ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയിൽ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ട് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ അത് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തിൽ പോകുള്ളൂ അല്ലെ. സോ പ്രസിഡന്റ് അത് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് പ്രസിഡന്റ് അത് സൈൻ ചെയ്യുക എന്നൊരു നിർവാഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം. ബട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്ട്ലി പാർലമെന്റിന് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ല. പ്രസിഡന്റ് അതിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. പാർലമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രസിഡന്റ് ഓൾസോ. He also performs certain functions of the parliament. For example, he summons, prorogues both the houses, dissolves the Lok Sabha, addresses both the houses, issues orders when they are not in sessions and so on. So when parliament session ഇല്ലാത്ത സമയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർലമെന്റ് സെഷൻ എപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോൾ നിർത്തിവെക്കുന്നില്ല അത് തിരിച്ചു വിടണമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രസിഡന്റാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഫങ്ഷൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഓൺ ദിസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ്. കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പാർലമെന്റ്. കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ.
കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ. ലൈക്ക്വൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളത്. കോമ്പോസിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ as well as കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ. കാരണം പാർലമെന്റിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും പ്രസിഡന്റും ആണല്ലോ. പ്രസിഡന്റ് നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യസഭയിലെ കോമ്പോസിഷൻ നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ ലോക്സഭയിലെ composition of Rajya Sabha. The maximum strength of Rajya Sabha is fixed at 250, out of which 238 are to be representatives of the states and union territories, and 12 are nominated by the president. അപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ നമുക്കറിയാം അത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ വഴിയല്ല എടുക്കുന്നതല്ല. They are elected by indirectly. Elected indirectly by the already a member of legislative assembly. MLA മാരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യസഭ MP ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ അവർ മന്ത്രിമാരോ MP ആവുന്നത്. സോ they are representatives of the states and union territories. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നവരാണ് ഈ പറയുന്ന രാജ്യസഭ MP അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരാവുന്നത്. So the maximum strength of Rajya Sabha is fixed at 250, out of which 238 are to be the representatives of the states and union territories, and 12 are nominated by the president based on certain criteria. Representation of the state. So എവിടത്തേക്ക് representation വരും? First one is representation of the state. The representatives of a state in Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assembly. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാജ്യസഭ representatives will be elected by the state MLA. State MLAs. The election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single round. അപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സിമിലർ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ രാജ്യസഭ MP തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. The seats are allotted to the state in the Rajya Sabha on the basis of population. Population ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേരളത്തിലും സീറ്റുകളില്ല അല്ലെ. എത്രയാണോ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രാജ്യസഭ MP മാരുന്നല്ലോ. മാക്സിമം the representation of union territories. The first one, representation of states. Similarly, the union territories is also having a representation to the Rajya Sabha. എന്തൊക്കെയാണ്? First one, the representatives of each union territory in Rajya Sabha are indirectly elected by members of an electoral college specially constituted for the purpose. This election is also held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable votes. Out of the 7 union territories, only Delhi and Pondicherry have representation in the Rajya Sabha. The population of other 5 union territories are too small to have any representatives in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha representatives എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Based on the population of the state. അല്ലേ? For example, if he is a representative of the state, the state representation കൊടുക്കുന്നത് based on the population of the state. അതിനപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഫിക്സഡ് രാജ്യസഭ MPs എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. But in the case of union territories also, it is based on the population only. So based on the population, out of the 7 union territories, only 2 will be having the representation to the Rajya Sabha. The other 5 union territories are too small to have any representatives in the Rajya Sabha. അല്ലേ. ഏതൊക്കെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആണ് അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളത്? ഡൽഹി ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോ ആൾ വീതം രാജ്യസഭയിലേക്ക് മെമ്പർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 2 MP നമ്മുടെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഡൽഹി ആൻഡ് പോണ്ടിച്ചേരി. Then after this, out of 250, 238 are indirectly elected. That is indirectly elected from the representatives from states and from union territories. The remaining 12 members are elected. They are nominated members. They are not elected. ബാക്കിയുള്ളവർ എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ വഴിയല്ല. ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ബാലറ്റിംഗ് പരിപാടിയിലൂടെയാണ് എലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Third one is a nominated member. That is, president can nominate 12 members to Rajya Sabha based on certain criteria. That is, he can appoint, the president nominates 12 members to the Rajya Sabha from the people who are having special knowledge or practical experience in art, literature, science, and social service. The justification behind this principle of nomination is to provide eminent persons a place in Rajya Sabha without going through the process of election. ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക്
ലിറ്ററേച്ചർ, സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ആർട്ടിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലിറ്ററേച്ചറിലോ സയൻസിലോ സോഷ്യൽ സർവീസിലോ ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ ടു എന്താണ് അവരെ മൈൻഡ് സെറ്റ് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയിൽ എക്സൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു എലക്ഷൻ വഴി വരുമ്പോൾ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ബേസ്ഡ് എലക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. സോ അത്തരത്തിലുള്ള മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 12 മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടി നമുക്ക് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് എലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. The justification behind this principle of nomination is to provide eminent persons a place in Rajya Sabha without going through the process of election. Next one is composition of Lok Sabha. Similar like Rajya Sabha, Lok Sabha ഒരുപോലെ members ഉണ്ടല്ലേ. എത്രയാണ് maximum strength? Maximum strength of Lok Sabha is fixed at 552. Out of these, 530 members are the representatives of the state, 20 members are representatives of the union territories, and 2 members are nominated by the president from Anglo-Indian community. Okay. About representation of the state. Representation of state in the representation of union territories and nominated member by the president. The representatives of state in the Lok Sabha are directly elected by the people from the constituencies in the state. നമുക്കറിയാം ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട് വഴിയാണ്, ജനറൽ ഇലക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്. നമ്മുടെ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഇല്ല വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൾട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഹൂ ഇസ് 18 years of age or above and who is not disqualified under the provisions of the constitution or any law is eligible to vote at such election. നമ്മളെല്ലാവരും വോട്ട് അവകാശമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയ എന്തെങ്കിലും കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ അഴിമതി പുറത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൺവിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയാണെങ്കിൽ ആ കേസിലൊന്നും നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല. Then so everyone, most members, most people who are having 18 years and above, or citizens who are having 18 years or above will be having the voting അതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. Representation of union territories. The representatives of union territories in the Lok Sabha are also directly elected by the people from the constituencies in the union territories. അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി എലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ദെൻ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ്. The president can nominate 2 members of the Anglo-Indian community if the community is not adequately represented in the Lok Sabha. അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു റിസർവേഷൻ പോലെ 2 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ. ഈ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു 530 പ്ലസ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും മെമ്പേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ ആംഗ്ലോ-ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന 2 ആൾക്കാരെ അത് ആ രീതിയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ലോക്സഭയിൽ അല്ലേ. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ. Duration of Rajya Sabha. Rajya Sabha first constituted in 1952. It is continuing chamber, that is, it is permanent body and not subjected to dissolution. However, 1/3 of its members retire every second year. Their seats are filled up by fresh elections and presidential nominations at the beginning of the every third year. The retiring members are eligible for re-election and nomination any number of times. Term of office of member of Rajya Sabha shall be 6 years. The first where the term of members was decided by lottery as to who should retire. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ 6 ഇയർ ആണല്ലേ ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 6 വർഷ കാലാവധിയാണ്. പക്ഷെ എത്ര തവണ വന്ന് റീ എലക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഈ ക്യാൻ നോമിനേറ്റഡ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ടൈം. ഓക്കെ. ദെൻ ഓൾസോ ഇതിന്റെ 1/3 മെമ്പർ ഒരു ടേമിൽ റിട്ടയർ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതെ, 1/3 ഓഫ് മെമ്പർ വിൽ ബി റിട്ടയറിംഗ് എവറി
with every couple of years. Every second year ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും 1/3 ആൾക്കാർ റിട്ടയർഡ് ചെയ്തു പോകും. 1/3 ഫ്രഷ് ഫേസസ് വരും. പിന്നെയും 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു 1/3 പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ 1/3 ഫ്രഷ് വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പഴയ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിക്കാം, ആ രീതിയിൽ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അല്ല. നമുക്കറിയാം ലോക്സഭയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് റീപ്ലേസ് ആണല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിസഭയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു മന്ത്രിസഭയായിരിക്കും, വേറൊരു കോalition ഗവൺമെന്റ്, എൻ്റെയർ ആൾക്കാർ മാറി. ഓക്കെ, സെയിം മന്ത്രിസഭ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ മെമ്പറായിട്ട് നിന്ന ആൾക്കാർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. 100 ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 10 ആൾക്കാർ പഴയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ രാജ്യസഭയിൽ അങ്ങനെയല്ല, അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് എന്താ പറയാ, കണ്ടിന്യൂയിങ് ചേംബറാണത്. പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോർ എവറി സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺലി 1/3 ഓഫ് ദ മെമ്പർ വിൽ ബി റിട്ടയർഡ്. ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ടേം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ഡിസൈഡ്, ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ ഈ ടേം അങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് റിട്ടയർമെന്റ് ആരാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ, ദ നോർമൽ ടേം ഓഫ് ലോക്സഭ is 5 years from the date of its first meeting after general election, after which it dissolves automatically. However, the President is authorized to dissolve the Lok Sabha at any time before the completion of 5 years, and this cannot be challenged in court of law. Further, the term of Lok Sabha can be extended during the period of national emergency for any length of time. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency ceased to operate. Duration of Lok Sabha എന്ന് പറയുന്നത് it will be 5 years. അപ്പോൾ ഇത് 2-3 പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുന്നത്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലോക്സഭ 5 years. ആ 5 years സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു 5 years. ആഫ്റ്റർ 5 years it will be dissolved automatically അത് തീർന്നു അതിന്റെ കാലാവധി അല്ലേ. However, the president is authorized to dissolve the Lok Sabha. പക്ഷേ പ്രസിഡന്റിന് അത് ആ കാലാവധിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. Okay, and also it cannot be challenged in a court of law. And also, even though it is 5 years, the term is 5 years, even though it is 5 years, during some special situations like national emergency and all, this length of this, the duration of Lok Sabha can be extended to any length of time. എത്ര വേണമെങ്കിലും നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. However, this extension cannot continue beyond a period of 6 months after the emergency ceased to operate. So, എമർജൻസി എപ്പോഴാണോ നിർത്തിവെച്ചത്, മീൻസ് എമർജൻസി പിൻവലിക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, പുതിയ ഇലക്ഷൻ നടത്തി പുതിയ ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതുവരെ മാത്രമേ അതിന്റെ കാലാവധിയുള്ളൂ. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്തായാലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ്, അതാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, qualification of members of parliament. First one, he must be a citizen of India. The member should be an Indian citizen. He must be not less than 30 years of age in the case of Rajya Sabha, not less than 25 years of age in case of Lok Sabha. He must make an oath before the person authorized by the election commission to bear true faith on the constitution of India and to uphold the sovereignty and integrity of India. He must possess other qualifications prescribed by the parliament. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം, ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഓത്ത് ആൻഡ് അഫർമേഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ദെൻ പാർലമെന്റ് പറയുന്ന ചില ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതും കൂടി പാസ്സാവണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ ബി, അതൊക്കെ അത് എന്താണ് ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? A person shall be disqualified for being elected as a member of parliament if he holds any office of profit under the government. ഈ ഏതെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അദ്ദേഹത്തിന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ്. If he is of unsound mind which declared by a court, ഒരു കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു എന്താണ് മാനസികമായിട്ട് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടില്ല ആളെന്ന് കോർട്ടിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് മാനസികാവസ്ഥ ശരിയല്ലാത്ത ഒരാൾ. ഈ ഫീസ് ബാങ്ക്രപ്റ്റ് അല്ലെ, ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ എന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരാളെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ബാങ്ക്രപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം. If he is not a citizen of India or a permanently acquired citizen of foreign state.
ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. ഈസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് അണ്ടർ എനി ലോ മേഡ് ബൈ പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റ് ഉദ്ദേശിച്ച മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളിൽ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആവാം. സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ആൻഡ് ദി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഉണ്ടാവും ലോക്സഭയുടെ കേസിൽ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇൻ രാജ്യസഭ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ will be the presiding officers. Secretariat of Parliament. Each house of the Parliament has separate secretariat staff of its own, so there can be some posts common to both the houses. The recruitment and service conditions are regulated by the Parliament. The Secretariat of each house is headed by a Secretary General. He is permanent officer and is appointed by the presiding officer of the house. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെക്രട്ടറീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ പാർലമെന്റിന് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കുറെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഈ രണ്ട് ഹൗസിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആരാണ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്? സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരിക്കും ഹെഡ് ചെയ്യുക. ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹൗസ്. In Lok Sabha, the leader of the House is the Prime Minister or a member of the Lok Sabha may be nominated by the Prime Minister to function as the leader of the House. ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ലോക്സഭയിൽ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നിർദ്ദേശിച്ച നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലീഡർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇൻ ദ രാജ്യസഭ. ഈസ് എ മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് എ മെമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ and is nominated by the Prime Minister to function as such. He can also nominate a deputy leader of the House. The leader of the House in either house exercises direct influence on the conduct of business. രണ്ട് പറയുന്ന ഈ സഭകൾക്കും ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദ ലീഡർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ. നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡേഴ്സും ഈ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതാരായിരിക്കും? ലാർജസ്റ്റ് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരിക്കും ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡറായിട്ട് വരുന്നത്. And its main functions are to provide a constructive criticism of the policies of the government and to provide an alternative government. അല്ലെ. അപ്പൊ അയാളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക എന്നതല്ല, കൺസ്ട്രക്റ്റീവായ ക്രിറ്റിസിസം നടത്തുക. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. രണ്ടാമതെന്താണ്? ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ, നല്ല പോളിസിയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ്. So remaining class we will see in the next video.